जमीन बचानी है तो किसान दोस्त फॉर्मूला लगाओ। कितने जिम्मेदार हैं जो खड़े होकर दिखाते हैं अपने खेतों को कि ये खेत है और एक साथ वाला खेत है, यहां पर किसान दोस्त डला है, वहां पर नहीं डला, यहां पर अल्लाह अकबर पढ़ा गया, वहां पर नहीं पढ़ा गया। फर्क आप देख लें। सरमायाकारी किसकी? शाह साहब की। वक्तकारी, जहनकारी, तजर्बाकारी किसकी इस्तेमाल हो रही है? शाह साहब की इस्तेमाल हो रही है। फायदा कौन उठा रहा है? किसान, इलाके के लोग। शाह साहब को क्या मिल रहा है? अल्लाह अकबर करके। एंड दैट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हम सबको सीधे रास्ते पे चला, उस रास्ते पे जो आपका पसंदीदा रास्ता है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਇੰਜ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। कोई अपनी औलाद ਨੂੰ पालन से जींदा है, कोई अपनी शान और शौकत से जींदा है, कोई अपनी इज्जत बनाने से जींदा है। अल्लाह की खातर जो बंदा जींदा है तो फिर जो सुकून मिलता है ਉਹਦਾ फायदा पता की है? ਉਹਦਾ फायदा ਤੁਹਾਨੂੰ शायद दुनिया च नजर नहीं आएगा, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ फायदा आखिरत नजर आएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ कि मन रब्बो का, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कसरत नाल अल्लाह अकबर दी आवाज और गूंज पैदा करोगे तो फिर पूछा जाएगा मन रब्बों का, तो फिर तुसी बोलोगे कि अल्लाह मेरा रब्बी। नारे तकबीर। फिर की तुसी बोलोगे कि अल्लाह मेरा रब्बी, क्योंकि जुबान 24 घंटे अगर अल्लाह अकबर दे जिक्र च रहे तो वो जुबान खुद ब खुद ही बोलती है कि अल्लाह मेरा रब्बी। मेरी सालां दी रिसर्च ਉਹਦਾ मकसद ही है सी। देखो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੌੜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੌੜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ट्रैक्टर तो गाने शाने खत्म करके ते पूरा पिंड अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर देगा ना, तो तुसी देखना कि इस पिंड के उत्ते इन्हां दी फसलों के उत्ते कोई अजाब नहीं आएगा। क्योंकि तुहाडे नाल जिहड़े दो फरिश्ते बैठे ने ना तुहाडे मोढियां दे उत्ते, वो हर बंदे का फरिश्ता अल्लाह नूं रोज रिपोर्ट भेजेगा कि ए मेरे अल्लाह, यह बंदा जमीन ते पानी ला रहा सी, की कर रहा सी? जमीन ते पानी ला रहा सी ते अल्लाह अकबर पढ़ रहा। यह बंदा खाद सुट रहा सी ते अल्लाह अकबर पढ़ रहा। ए मेरे अल्लाह, तेरा बंदा जमीन ते बीज पा रहा सी ते अल्लाह अकबर पढ़ रहा। ते जदों इस पिंड चों सारे जिन्ने फरिश्ते साइडां ते बैठे ने उन्हां दीयां गवाहियां जाणगियां ते दसो रहमत होएगी कि नहीं होएगी? जदों मालिक उत्थों सुनेगा कि मेरे बंदे मेरी राह दे विच गरीब, बेवा, यतीम की मदद कर रहे हैं, मेरे बदे जे अनाज चो तुसी अपनी जेब इज्जत नहीं कर रहे ना। मेरा तो यही नारा कि अगर वध जाएगा तो अपने गरीब भैन भाइयों की मदद करो। मैं तो नहीं कहता कि मैनू दिओ, तो जो साडियां मावां, भैनां, बेटियां, यतीम, मस्कीन, उन्होंने नाम जो फरिश्ते ने लिखणगे, वो गवाही देणगे। वो गवाही की देणगे कि राणा अल्लाह रखा ने, मलक खोखर ने, राणा इफ्तिखार ने, राणा अरशद ने, जट साहब ने, शेख साहब ने, जिन्ने भी जिम्मेदार ने, उन्होंने अल्लाह की राह दे विच अपनी जी गंदम है, अपने चावल ने, अपनी कमाई विचों हिस्सा दिता है, तो गवाही अल्लाह कोल पेगी। ते अल्लाह
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਹਿੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਿੱਸ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਖਰਚ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪੜੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੜੋ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 100 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਹਰ ਵਿਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਤੀਮ ਬੇਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਫਸਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਦਾ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਇੰਚ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਚੂਸ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਕੱਢਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਸ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਸਟਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਵਲ ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਚੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸਭ ਮਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਆਸਤਾ ਰਚਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਭਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਗੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 500 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਗੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਖਾ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ,
ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਗਨੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਂਡ ਜੁਗਨੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁਗਨੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੈਮੀਕਲ ਪੀ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੈਮੀਕਲ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਬਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੈਣੋ ਲੈਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੈਮੀਕਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦੇ, ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਬਨੇਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹੁ अकबर। 10-15%, 20% भी इजाफा हो जाए तो किसान तो खुशी से छलांगे मारता है। यहाँ तो आप यकीन मानिए 3-3 गुना तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत बनकर सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब आए हैं, तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर के विर्द की तरवीज करते हैं, उसका दर्स देते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं। अब इस सारी केस के अंदर आपको क्या नजर आता है? मुझे तो सच्चाई के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। इनके तमाम चैनल्स को फॉलो करें। ये प्रोग्राम जो आज आपने देखा है ये यकीनन मुख्तलिफ नौइयत का है।